गुलामी गलों लाउणी है। पहला आनंदपुर घरे वड़ जाओ ते फिर मोटरसाइकिल एक पिंड विच एक ते 3 सवार ते 3 रिवाल्वर नवे लो। जेड़ा दा केस मेरे ते बनू मेरी छिल लवे बंद बंद कट्टिया जावे साड़िया जावे। पूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। गुरु दी गोद दा निग मान रही गुरु प्यारी गुरु सवारी संगत जीओ। गुरुद्वारा सिंह सभा रिचर्डसन दा कवीशरी जथा अज छोटे साहबजादियां दी लसानी शहादत नूं पेश करन जा रहा। वो बिपता दा टाइम जदों आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया होया, किले दे अंदर ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ कोल दाणा पट्ठा मुक चुकिया। खैर इतिहास बहुत लमेरा। आओ सब तो पहला गुरु की बख्शी फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 22 धार दे हिंदू राजे दिल्ली दरबार दे बादशाह औरंगजेब दे कोल जाके फरियाद कर दिया, हे औरंगजेब जे गोबिंद ने सानू जित लिया तो एक गल याद रखी कि वह कल नूं तैनूं भी फतेह करूगा। इन्नी गल सुन के औरंगजेब नूं अग लग जाती है। अपनी फौज नूं हुक्म करदा कि उस गोबिंद नूं जिउंदा बन के मेरे दरबार दे विच पेश किया जाए। जिहड़ी फौज पिछले 8 महीनों तो आनंदपुर साहब नूं घेर के बैठी सी, हुण उहदी गिणती वध के लखां दे विच हो गई है। पर कोई भी माई दा लाल इन्नी हिम्मत नहीं कर सकिया, इन्नी जुरत नहीं कर सकिया कि किले ते हमला कर सके। शराबी हाथी नूं किले का दरवाजा तोड़न दे लई भेजा जांदा, पर भाई बचित्र सिंह दी नागणी हाथी दीयां चीकां पवा दिंदी आ ते ओह हाथी चीकां मारदा पिछल खुरी दौड़दा ते अपनी फौज नूं दर्द दिंदा। पहाड़ी राजे ये गल चंगी तरह समझ चुके सन कि गुरु साहब नूं सामने तो जंग दे विच हराया नहीं जा सकता। उन्हां औरंगजेब नूं सलाह दित्ती, हे औरंगजेब जे असीं गोबिंद नूं धर्म दा वास्ता दईए, धर्म दा वास्ता दे के असीं इहनूं आनंदपुर छड्डण लई मजबूर कर सकते हैं। औरंगजेब उन्हां दी गल मन लैंदा। अपनी हथ लिखत कुरान ते हिंदू पहाड़ी राजे आटे दीयां गौवां बना के गुरु दरबार दे विच हाजिर हुंदियां, कसमां खांदे आ, सौहां खांदे आ, नताणे बन के गुरु नूं बेनती करदे आ, गुरु साहब जे तुसीं किला छड्ड दिओ ते असीं तुहाडे ते हमला नहीं करांगे। गुरु साहब इन्हां मकारां दीयां मकारियां नूं चंगी तरह जाणदे सन, पर दुनिया दे लोकां नूं इह गल दस्सण दे लई कि ये लोग किन्ने मकार आ, गुरु साहब ने किला छड्डण दा फैसला कर लिया। 5 ते 6 पो दी दरम्यानी रात नूं गुरु साहब किला छड्ड दिंदे आ। सरसा नदी ते जदों कंढे ते पहुंचदे आ, ਉਹੀ लोग जिन्हां ने कसमां खाधियां सी, वादे कीते सी, धोखे दे नाल गुरु साहब ते हमला कर दिंदे आ। कमसान दा जंग हुंदा, बहुत सारे सिंह शहीद हो जाते हैं। सरसा नदी चढ़ी हुई है, बहुत सारा गुरु घर का खजाना सरसा की भेंट चढ़ जाता। गुरु साहब का परिवार 3 हिस्सों विछड़ जाता। बड़े साहिबजादे गुरु साहब के नाल ने, छोटे साहिबजादे माता जी के नाल ने। माता जी नूं सवाल पुछदे आ, निक्कियां निक्कियां गल्लां करदे आ, माता जी वड्डे वीर कदों आउणगे, पिता जी सानूं कदों मिलणगे। माता जी उन्हां निक्कियां निक्कियां गल्लां दे जवाब दे रहे आ। ਉਹ सारा परिवार विछोड़ा किवें होया उस समय का हाल मेरे साथी है इउं बयान कर रहे। वट लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी, सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वटा लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा, रात हनेरी बिजली लिशके राह जंगलां दे पै गए ने,
ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੇ ਰਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਲ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੀਰੇ, ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੀਰੇ, ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਰਾਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਜੀਤ ਤੇ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਸਾਥ ਕਰੇ। ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਸਾਥ ਕਰੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਖੇਡੀ ਚਾਲ ਜੀ, ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣ ਲੋ ਹਾਲ ਜੀ। ਵਾਟਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਔਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਔਖੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਆਊ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੰਗਿਆ ਬੇ ਪੁੱਤ ਗੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਗੰਗੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਜੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਧਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੰਗੂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੰਗੂ ਉਹ ਧਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੰਗੂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ। ਗੰਗੂ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
ਗੰਗੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। 2 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਸੂਬਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਆ, ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀੜਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਸੱਜੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਏਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਖੀਰ 13 ਪੋਹ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ, ਓਏ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੂਬਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। पंजाब है परदेस एक सरहंद वर्गा शहर है हुकूमत कुफर दी बस जुल्म ते कहर बाजार सभे बंद ने हट्टा नू लगे जंदर कई जापदे ने शहर दे आ गए दिहाड़े चंदर अज तां उचेचे संतरी बैठे ने विच हर चौंक दे हाकम पे की चौंक दे कुत्ते ने भौंक दे आलो जी 10 बज गए शाही कचहरी खुल गई है पेश केड़ा हो रहा एक ही हनेरी चुल गई नरदई सूबे सामने 2 लाल किस दे खड़े ने उमरां ते कुछ नहीं लगदियां केड़े कसूरों फड़े ने सावे खलोते बाल नू सूबा किवें है ताड़दा डेले पियाए कड्डदा केड़ा ए मूंह बगियाड़दा कहंदा ए पापी सुन खा मुंडियाले अड़ी खोरिया करड़ी सिखा के सिखिया किसने है तेनू तोरिया मनीन साडी बीबिया इथे अड़ी नहीं पुगणी एडों भी नहीं ता कल नू सख्ती करांगा दुगणी सुन के ते कहदी बाल एक सूबे नू पिया घुटक के बरमी दे विचों उठकना ज्यों सप पैंदा उठक के ते कहण लगा सुन खा ओ संग दिल जरवाणिया ओ दूतिया ओ पाजिया बहरे मदुंबे खाणिया तू कौन है बेशक सानू मौत दे कर पेश दे इना करे नहीं मन दे ए लाडले दशमेश दे पुत्र फतेह सिंह दा सुन के ते हाकम बोलिया क्यों मौत नू सिसकारदा है तू नदाना भोलिया सतगुरे सारी उम्र है अज अद खड़िया फुल जो दे मना ले मौत ने काका तू कह दे तोले अच्छा तू ठहर आख के बल जोरावर दे हो गया इन्ना के गुस्सा पड़ गया अखा चो लहू चोपिया ते कहन लगा आखिरी जो बोलना है बोल दे जोड़ी ने पल के लबड़ी मापे फिरन के तोड़ दे साहब
ਉਸਨੇ ਟੋਲਣਾ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਹਥਿਆਰਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਜੇ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਾਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਸੂਬਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਨਿਆਈ ਮੌਤ ਬੀਬੀਓ ਕਾਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੀ ਸਿਤਮ ਟੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੀ ਆਸ ਕਿੰਨੇ ਨਰਗ ਸੀ ਦੋ ਨੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਆਸਾਨ ਤੋੜੋ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਲੜ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਮਿਲਖਾ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣਾ, ਕਲਮਾ ਪੜਾਂਗੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕਣੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਮੇਖੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੁਕਣੀ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਫਰ ਜਾਲ ਕੇ ਐਡਾ ਵਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪਾਲ ਕੇ। ਕੱਟੋਗੇ ਜੋ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਇਹ ਵਰਸਾਏਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਲਮੇ ਥੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਦਾਗ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਾਂਗ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੱਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਭੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਪਰ ਖੈਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹਰਦਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ। ਸੂਬੇ ਸੁਣ ਤਕਰੀਰ ਜਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਬੈਣੀ ਖੱਬ ਗਿਆ, ਖਬਰੇ ਕੀ ਕੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਆਖਿਆ ਆ ਕਿਰਤ ਕਣਬੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਚਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੁਝ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਾਕਮ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਟਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣਾ। ਉਠੋ ਜਲਾਦੋ ਮੇਰਿਓ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਮਿਣ ਦਿਓ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਗੱਡ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਜਲਾਦ ਬੱਤਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੱਟਾਂ ਚੜਨ ਲਾ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਓ ਬੱਚਿਓ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰਦਿਓ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਖੌਫ ਖਾਵੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ, ਬੈਠੀ ਕਲੇਜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਿਓ ਜਲਾਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾ ਦਿਲ ਕਾਸ ਨੂੰ ਹੈ ਡੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਏ ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਕਲੇਜਾ ਥੰਮ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਾਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਮੌਤ ਕੋੜੀ ਚਾੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਜਦ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ 100 ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣਗੇ, ਚੂਨੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦ ਸਿਰ ਕਟਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹਾਏ ਮਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਮਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬਹਿਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਪਈ ਆ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਹਾਏ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਛਾ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੁਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨੈਣਾ 'ਚੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡੁੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣਾ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਵੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਿਓ ਭਰਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੈ ਰੋਸਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਜੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਖੇਡਿਆ ਜੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਪਲਿਆ, ਜੋੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹੈ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਣਾ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਥੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ,
ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਇਆ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਓ ਸੁਣੋ। ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾ ਚੜਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾੜੇ ਜਾਪਣ, ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦੋ। ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਲੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ। ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਲੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ। 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾ ਚੜਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਾੜੇ ਜਾਪਣ, ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦੋ। ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਲੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ। ਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਲੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ। ਜੋਰਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਵਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਂਗੀ, ਮੌਤ ਪਈ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਏ। ਬੰਦੇ ਦੋ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਅੱਖ ਸੇ ਅੱਖ
ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਡੱਬਣ ਤੇ ਬੇੜੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਮਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟ ਜੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟ ਜੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ ਅਜਿਹੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਧ ਪਾਪ ਦੀ ਸੱਚ ਨੇ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆਇਆ ਤਰੀਕ ਨਾ ਦੀਨੀ ਨੂੰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਜਗ ਸਾਰੇ ਹਰਕਤ ਤੱਕ ਕਮੀਨੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹਵਾ ਤਵਸਵੀ ਵੱਗੀ ਹੱਸਦੇ ਫੁੱਲ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਰਹੇ ਵਰਜ ਦੇ ਖਾਨ ਮਲੇਰੀ ਲਾਲ ਮਾਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਡਾਲਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਾਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਗਏ ਐਸੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਜਗ ਨੇ ਗਾਉਣੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ ਨੇ ਗਾਉਣੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਜਿਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਨਾ ਜਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਿਆ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਸ਼ੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆ ਗਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜੀ ਸਿੱਧ ਸੰਭਾਲਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਆ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਦ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਬਰ ਦੇ ਮੂਰੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਛੁਪਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਆਓ ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕਮਾ ਗਏ ਦੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰਾ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। 10 ਜਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਪਰ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਾਂ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਘੋੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਚੋਜ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਸੀ ਧਰਮ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਫਿਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੈਦ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਾਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਿਚਰਡਸਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। शास्त्र के अधीन है राज, कोई किसी को राज ना दे है, जो दे है जो ले है निज बल से ले है। जे कली धर्म की गल चलती होंगी ना तो यह दौरा आपसी नहीं सी पढ़ना। सो जिहड़ा राज है ना बहुत जरूरी है, पर शर्त यह है कि राज वो धर्म का होवे ते जिहड़ा असीं खालिस्तान बनाउणा चाहुंदे हां वो धर्म का राज होऊगा। मेरा ख्याल है कि असीं इतिहास तो होने हीने आ, इस करके सानू कई बारी फर्क लग जाता गल समझण दे विच लई। इसे करके असीं इतिहास सुणाउने आ स्टेजां तो कि सानू गल जिहड़ी आ साडी पकड़ च आ जावे। शायद बहुते सोचते हैं कि जिद्दां दा राज जिहड़ा दुनिया ते चलदा हैगा उदां दे राजां वर्गा खालिस्तान राज होऊगा। जे उदां दा राज दे विच असीं हिस्सेदारी करनी आ ते सानू आपस विच लड़न दी फिर की लोड़ आ? ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, no one can stop you। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ। पर उस राज की इको ही शर्त आ, वो आ शर्त थानू धर्म छड्ड के आना पऊगा। जे ज्ञानी जैल सिंह ने धर्म रखिया हुंदा ते दरबार साहब ते हमला ना हुंदा, वो दिल्ली दे विच कतलेआम रोक सकदा सी। ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट, ही कुड स्टॉप इट। पर उन्हां दी शर्त आ कि तुसीं अपने धर्म की गल नहीं कर सकदे। सारी गल जो गुरु ने समझाई है सानू, क्यों नहीं असी उस गल ते पहरा देंदे कि असी धर्म का राज सिरजना है। उस धर्म का राज सिरजण दे लई खालिस्तान की प्राप्ति दे लखां लोकां ने शहादत दी है। मैं कहना खालिस्तान के साइन होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? साडी राज की सिरजना प्राप्ति दी वो सिंबल आ, वो स्लोगन आ। सानू हर वेले सानू अपने जहन दे विच वसा के रखना चाहिए ते ओदे लई साडी तैयारी होनी चाहिए है। हर रोज आपां अरदास दे विच दोहरा पढ़दे हैं, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। भाई साहब हर हफ्ते दीवान की समाप्ति ते अरदास करते हैं, गुरु साहब अगे बेनती करते हैं कि खालसे नूं राज भाग बख्शो। क्यों नहीं असीं धर्म का राज सिर सकते? क्यों असीं गुरु तो लांभे हो रहे हैं? गुरु का हुक्म आ सानू, और गुरु ने दस्सिया कि धर्म का राज तुसीं करना, दूसरा नहीं करना। साडा उन्हां नाल कोई लेना देना नहीं है। सो आपां अपनी जिम्मेवारी नूं पछाणीए, उस धर्म के राज दे लई नारा बुलंद करिए, खालिस्तान 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 खालिस्तान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारियां जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलदे अनेक प्रकार दी भुलां हो गई होणगियां, आप संगत बख्शणयोग आ, बख्श लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।